Dear students of 12th Arts A and 12th Science, today we are going to discuss about voyaging towards excellence. Voyaging towards excellence, a write-up by Achyut Godbole. He is the chemical engineer from IIT Mumbai, and he worked for some time in private companies with government establishment, but thereafter he gave up the job and settled in writing. Writing was his passion. He used to say that I study because I did not want to get more marks, but I study for the interest in the subject. I study for the interest in the subject. So studying to get marks is not the way of education. So you should love the subject, you should like the subject, you should have the attachment, affinity for the subject, and then only you can give justice to mathematics, physics, chemistry, or whatsoever the subject related with your syllabi. And now I want to tell something new, something very detailed about this person Achyut Godbole. Voyaging towards excellence is an autobiographical write-up where he tells and shares everything with his personal life, and he belongs to a poor middle class family. But when you decide to do hard work, when you decide to achieve something, then everything becomes possible. The burning desire to get something makes you to work, and automatically the people also help you. You are recognized by the hard work you do, and people also acknowledge it. And so now hereafter I tell you something about this article, Voyaging Towards Excellence. You just listen this lecture carefully. Thereafter I will go through the text, I will explain some passages and give you the activity sheet too. Okay, so here is the synopsis, here is the summary, here is the short account of this write-up, that is Voyaging Towards Excellence. Voyaging Towards Excellence. Achyut Godbole's childhood was not materially rich. Materially rich means भौतिकदृष्ट्या तो खूप सुसंपन्न आर्थिक स्थितीतला नव्हता, किंवा घरामध्ये सर्व प्रकारच्या सुखसोयी आहे, आर्थिक सुसंपन्नता आहे अशातला भाग नव्हता. मटेरियल हॅपीनेस मीन्स व्हॉट? मटेरियल हॅपीनेस मीन्स you are having the Android phone, you are having the car, two wheelers, then you are having the electronic appliances in your home, and almost all the things that make you happy and that make a status symbol of your family. So Achyut Godbole childhood was not materially rich, but it was much rich कल्चरली. सांस्कृतिक दृष्ट्या जर विचार केला तर अच्युत गोडबोले खूप संपन्न व्यक्तिमत्व आहे. ते असं सांगतात की माझ्याकडे अनेक साहित्यिक, कवी, नाटककार, कादंबरीकार यांची वर्दळ असायची, कारण माझे वडील या लोकांवरती मनापासून प्रेम करत होते, आणि कुठल्या ना कुठल्या तरी प्रसंगाच्या निमित्ताने या लोकांचं माझ्या घरी येणं जाणं असायचं, त्यांचं यथोचित स्वागत असायचं. आणि माझ्या फार लहानपणापासून
माझा या लोकांशी संपर्क आला आणि त्याच्यामुळे मी घडत गेलो. तुम्ही जे वाचता, तुम्ही जे बघता, तुम्ही जे ऐकता त्यावरती तुमचं व्यक्तिमत्व विकसित होत असते. आणि म्हणून अ मॅन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स. अ मॅन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स. मनुष्य ओळखला जातो या कारणामुळे की त्याचे मित्र कोण आहेत, त्याच्या संपर्कात कोण आहे. आणि आपल्याला आपलं शरीर, मन, सर्वच काही निरोगी ठेवायचं असेल तर आपण चांगली पुस्तकं वाचायला पाहिजे, आपले छंद चांगले असायला पाहिजे, आपले फ्रेंड्स चांगले असायला पाहिजे की जे आपल्याला उचित सल्ला देतील. नव्हे आपल्या तोंडावर सुद्धा आपल्याला स्पष्टपणे आपले दोष सांगायला घाबरणार नाहीत आणि त्यांचा कधीही आपल्याला राग येऊ देऊ नका मित्रांनो, कारण ते आपले फर्स्ट वेल विशर असतात, ते आपले शुभचिंतक असतात. So, Achyut Godbole's childhood was not materially rich, but it was much rich culturally. There used to be meetings of great writers, musicians, and artists in the house. There used to be meeting of great writers, musicians, and artists in his house. They discussed at large on literature, art and music. They used to discuss about literature, art and music. Achyut had a chance to listen to them. हे परम भाग्य आहे आपल्याला की आपल्याला आपल्या खूप कमी वयामध्ये साहित्यिकांचा सहवास लाभला. उत्कृष्ट लोक आपल्या घरी येत राहिले. अगदी पु ल देशपांडेंपासून, नासी फडकेंपासून, काय बालकवींपासून तर एकापेक्षा एक दर्जेदार मराठीतले कवी आणि साहित्यिक यांच्याकडे येत राहिले, म्युझिशियन्स येत राहिले आणि त्यांच्यामुळे आयुष्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलत गेला, आयुष्य समृद्ध होत गेलं. Achyut had a chance to listen to them, though he did not much understand their deep discussions. He had a glimpse of it. He had a glimpse of it. आपल्याला खूप नाही कळलं तरीही चालेल, परंतु कमीत कमी काही ना काही तर आपल्या कानावरती पडते की जे चांगलं असते, जे चिरंतन असते, ज्याचे शाश्वत मूल्य असतात, अशा गोष्टी आपल्याला आयुष्यामध्ये घडवतात, अशा गोष्टी आपल्याला दिशा देतात आणि आपल्यावरती संस्कार करत असतात. He had a glimpse of it. He developed interest in these subjects. His natural interest was in science. His natural interest was in science. त्यांनी विज्ञान शाखेवरती मनोभावे प्रेम केलं. विज्ञान शाखा ही त्याची आवडीची शाखा राहिली, ज्याच्यासाठी त्याने अफाट कष्ट उचलले आणि तो त्याच्यामध्ये पारंगत झाला आणि खूप नावलौकिक प्राप्त करू शकला. केवळ एका कारणामुळे की नाही, मला या क्षेत्रामध्ये खूप असं काहीतरी करायचं आहे की जे लँडमार्क असेल, जे माइलस्टोन असेल आणि जे परमनंट मेमरीत राहील इतरांच्या, आणि मी कोणासाठी तरी एक लाईट हाऊस म्हणून, एक रोल मॉडेल म्हणून मी स्वतःला प्रूव्ह करू शकेल. Gradually, he realized that all these subjects, including science and technology, are essential for the development of mankind. मनुष्य जातीच्या विकासासाठी, त्याच्या उन्नतीसाठी, त्याच्या भरभराटीसाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान हे दोन्ही विषय अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरतात मित्रांनो. From childhood, he believed in humility and humanity. ह्युमिलिटी अँड ह्युमॅनिटी या दोन वेगळ्या वेगळ्या शब्दांचे अर्थ आपल्यासमोर स्पष्ट करू इच्छितो मी. ते म्हणजे असे की ह्युमिलिटी HUMILITY म्हणजे विनयशीलता आणि ह्युमॅनिटी म्हणजे मानवता. विनयशीलता, विनम्रता, मानवता म्हणजे ह्या अशा गोष्टी आहेत की ज्या बाजारात तुम्ही खरेदी करू शकत नाही, ज्या परिवाराकडनं तुम्हाला देण मिळत असतात आणि तुम्हाला त्या जोपासाव्या लागतात तुमच्या वर्तणुकीतून, तुमच्या व्यवहारातून आणि तुमच्या एकूण एक कृतीमधून. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की
whatever you the material that you read has a great impact on your personality. So read the books with great interest, try to understand the message of the writer, listen good songs, and you become very happy in your life. Achyut never studied a subject for scoring maximum marks in examination. Achyut never studied subject for scoring maximum marks in examination. He studied a particular subject for its inherent beauty. अंतर्गत सौंदर्यासाठी त्यांनी त्या विषयाचा अभ्यास केला. मी तुम्हाला सांगतो की असे कितीतरी विद्यार्थी असतील की ज्यांना गणिताची प्रचंड भीती वाटते, परंतु असेही विद्यार्थी आहेत की ज्यांच्यासाठी गणित म्हणजे चाइल्ड्स प्ले आहे. त्यांचा खूप इंटरेस्ट त्या विषयामध्ये असतो. तो इंटरेस्ट असल्यामुळे त्यांना त्या विषयाचं काठिण्य वाटत नाही, त्याच्याबद्दल भीती वाटत नाही, दडपण वाटत नाही. ते खुश असतात गणिताचा पेपर सोडवताना आणि ते भरघोस मार्कही मिळवतात. तुम्हाला किती मार्क मिळाले यापेक्षा तुम्ही त्या विषयावर किती प्रेम केलं हे जास्त महत्त्वाचे विद्यार्थी मित्रांनो. सो ही स्टडीड अ पर्टिक्युलर सब्जेक्ट फॉर इट्स इनहेरंट ब्युटी अँड एलिगन्स म्हणजे वैभव, त्या विषयाचं वैभव आणि त्या विषयाचं अंतर्गत सौंदर्य यासाठी त्यांनी तो विषय अभ्यासला. ही वॉज अ प्रॉब्लेम सॉल्वर. तो कोणत्याही समस्येचं निराकरण शोधायचा प्रयत्न करायचा. ही वॉज अ प्रॉब्लेम सॉल्वर. दिस प्रॉब्लेम सॉल्विंग ॲटिट्यूड हेल्प हिम इन एव्हरी एक्झाम्स लाईक JEE एंट्रन्स. हिज परफॉर्मन्स इन मॅथ्स वॉज ऑलवेज आउटस्टँडिंग. त्याचं गणितामध्ये असणारं जे यश होतं ते नेहमी उल्लेखनीय असायचं. असा एकमेवाद्वितीय असं यश तो गणितामध्ये मिळवू शकत होता. हिज परफॉर्मन्स इन मॅथ्स वॉज ऑलवेज आउटस्टँडिंग. इन स्पाईट ऑफ हिज अकॅडमिक अचिव्हमेंट ही रिमेंड वीक इन स्पोकन इंग्लिश. इंग्रजी भाषेत देवाणघेवाण करण्यामध्ये, इंग्रजी भाषेमध्ये कम्युनिकेशन करण्यामध्ये, इंटरॅक्ट करण्यामध्ये मी कुठेतरी कमी पडलो हे तो उदारअंतःकरणाने मान्य करतो. मान्य आहे मला की मला मॅथमॅटिक्समध्ये, फिजिक्समध्ये, केमिस्ट्रीमध्ये या सगळ्या विज्ञान शाखेच्या विषयांमध्ये उत्कृष्ट मार्क मिळाले असतील. गणितावरती तर मी माझ्या श्वासाने इतकंच प्रेम केलं, परंतु माझं दुःखही हे राहिलं, माझ्या मनामध्ये हे शल्यही राहिलं की मी स्पोकन इंग्लिशमध्ये कुठेतरी अपूर्ण राहिलो. His performance in maths was always outstanding. In spite his academic achievements, he remained weak in spoken English. This created inferiority in him. त्याच्या मनामध्ये एक कुठेतरी अशा पद्धतीचं शल्य राहिलं, अशा प्रकारचं कुठलं तरी त्याच्या मनाला सल राहिली की अरे आपल्याला इंग्रजी खूप चांगलं बोलता येत नाही. आणि मला असं म्हणायचं आहे की इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपल्यामध्ये डेव्हलप व्हायला नको. आपण कोणासोबत कम्पॅरिझन करू नाही. माझा XYZ मित्र तो जे काही अचीव करत असेल तो त्याच्या मेरिट्सवरती, त्याच्या कष्टावरती करतो आणि मी जे करतो आहे ते माझे पोटेन्शियल्स आहेत. आणि म्हणून दुःख वाटेला तेव्हाच त्या व्यक्तीच्या जेव्हा मनुष्य इतरांसोबत आपली स्वतःची तुलना करतो. सो डोंट कम्पेअर युअरसेल्फ विथ एनीवन बिकॉज यू आर यू अँड अदर्स आर अदर्स. ओके, सो दिस इज द थिंग दॅट यू हॅव टू रिमेंबर परमनंटली इन युअर लाईफ. Remember dear students, success is not a destination. Success is not a destination. यश मिळालेलं आयुष्यातलं जे काही असते किंवा यश म्हणजे हे मुक्कामाचं ठिकाण असू शकत नाही. बट इट इज अ कंटिन्युअस जर्नी. A well-known educationist said, the process of education begins in the cradle. शिक्षणाची प्रक्रिया पाळण्यात सुरू होते.
द प्रोसेस ऑफ एज्युकेशन बिगिन्स इन द क्रॅडल अँड एंड्स इन द ग्रेवयार्ड. आणि ती संपते स्मशानभूमीमध्ये. आणि म्हणून माझी अशी तुम्हाला विशेष सूचना आहे. आणि मी स्वतःला सुद्धा कधीही टीचर आहे किंवा खूप अनुभव आहे माझ्या गाठीशी असं मानत नाही. तर मी ईश्वराजवळ एवढीच प्रार्थना करतो की हे देवा तू मला शेवटच्या श्वासापर्यंत विद्यार्थीच राहू दे, की जेणेकरून मी काहीतरी शिकू शकेल, माझ्या लर्निंग कम्युनिटीला काहीतरी दर्जेदार देऊ शकेल आणि त्यांना समृद्ध बनवू शकेल. सो दिस इज द प्रेयर ऑन बिहाफ ऑफ मी टू द सुपर पॉवर. सो इट इज द थिंग दॅट यू कॅन अंडरस्टँड व्हेरी वेल. तुम्हाला कुठलीही अडचण असेल तर तुम्ही मला संपर्क करा. आय विल एक्सप्लेन युअर doubts, your problems. Okay then? So, this created inferiority in him. He was upset to some period in IIT Mumbai. He was upset for some period in IIT Mumbai. This IIT in India is one of the best IITs in the nation, in the country, and the students passing away from IIT Mumbai always have a bright and brilliant career before them. Good opportunities, golden opportunities are awaiting for them, and they earn name, fame, money and everything in their life. So it is the thing that we have to understand, that we have to achieve something that is brilliant, that is memorable, that is everlasting, and therefore we have to work honestly and sincerely in our life. So this created inferiority in him. He was upset for some period in IIT Mumbai. ही इवन फेल्ट लाईक गिविंग अप. त्याला काही वेळेस तर इतकं दुःख व्हायचं काय की असं त्याला वाटायचं की हे आपण सोडून देऊ, आपल्याला काही IITमधून ग्रॅज्युएशन करायचं नाही किंवा PG करायचं नाही. सो ही इवन फेल्ट लाईक गिविंग अप. हिज सेन्स ऑफ सेल्फ एस्टीम सेव्ड हिम. हिज सेन्स ऑफ सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम मीन्स आत्मसन्मान. आत्मसन्मान आपल्याला असायला पाहिजे. जर आपल्याला सन्मान आपल्या स्वतःबद्दल बाळगता येत नसेल तर असं समजायचं की जगातली कोणतीही व्यक्ती की ज्या व्यक्तीच्या तुमच्याजवळ उभं राहायची सुद्धा पात्रता नाही, अशी व्यक्ती तुम्हाला अपमानित करू शकते. आणि म्हणून आपण आपला आत्मसन्मान जोपासणं नितांत गरजेचं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आहे तर सगळ्या गोष्टी आहे. सो ट्राय टू मेंटेन युअर सेल्फ एस्टीम. His sense of self-esteem saved him. He developed an art of conversing in English. इंग्रजीमध्ये संभाषणाची कला त्यांनी विकसित केली, अवगत केली. कसं शक्य नाही, का शक्य नाही, तर मी ते मिळवेलच. वॉट एव्हर दॅट आय कॅन नॉट डू दॅट आय विल डू अँड अचीव समथिंग दॅट इज मेमोरेबल. ही सेट अ टार्गेट टू स्पीक एक्सलंट अँड फ्लुएंट इंग्लिश. अतिशय सुंदर आणि सुलभ असं इंग्रजी तो बोलू शकला जसं जसं काळ पुढे सरकत राहिला. ही सेट अ टार्गेट. एक असं उद्दिष्ट त्यांनी ध्येय स्वतःशी निर्धारित केलं की मला उत्कृष्ट इंग्रजी बोलायचं आहे आणि मी एकदम बेस्ट एक्सलंट ओरेटर म्हणून स्वतःला काळाच्या प्रवाहात सिद्ध करेल. अँड ही डीड सो ऑन हिज पार्ट. ही सेट at a target to speak excellent and fluent English. After systematic efforts he achieved his target. प्रयत्नांना सुद्धा नीटनेटकेपणा, व्यवस्थितपणा असावा लागतो. विद्यार्थी मित्रांनो, प्रयत्न करायचे म्हणून करायचे. आई वडील म्हणतात म्हणून अभ्यास करायचा याला अर्थ नाही. तर मला काहीतरी अचीव करायचं आहे, मला काहीतरी असं मिळवायचं आहे काय की ज्याच्यामुळे माझं समाजातलं स्थान दर्जेदार राहील. ही भावना घेऊन जर तुम्ही अभ्यास करत असाल तर यश तुम्हाला हमखास मिळेलच, याच्याबद्दल शंका मनात ठेवू नका. सो ही ट्राईड हिज बेस्ट टू स्पीक फ्लुएंट अँड एक्सलंट इंग्लिश. देन ही नेवर लुक्ड बॅक. आणि नंतर त्यांनी कधीही मागे वळून पाहिलं नाही.
Then he never looked back. He climbed the stair of success with confidence and toiling hard. त्यांनी यशाचं प्रत्येक पायरी तो पादाक्रांत करत राहिला आणि आयुष्यभर तो कष्ट करत राहिला. बट ही ऑलवेज रिमेंड हंबल. परंतु तो यश मिळालं म्हणून ते यशाची हवा त्यांनी डोक्यात जाऊ दिलेली. तो डाऊन टू अर्थ राहिला. तो स्वतःला कायम विनयशील, विनम्र आणि स्वतःला अतिशय सभ्य आणि मधुर भाषी, मितभाषी असं स्वतःला काळाच्या ओघात सिद्ध करू शकला. अच्युत कॉन्टॅक्ट्स विथ टॉप रँकिंग स्टुडंट्स ऑफ IIT, renowned mathematicians in the world, and visiting professors in American universities changed his outlook greatly. तर मोठमोठे वैज्ञानिक, गणितज्ञ, अमेरिकन विद्यापीठाशी संबंधित असणारे एज्युकेशनिस्ट यांच्या संपर्कात आल्यानंतर तो आयुष्यात खूप काही मिळवू शकला. धिस फ्रेंडशिप हॅड अ लास्टिंग इन्फ्लुएन्स ऑन हिज लाईफ. मित्रत्व कसं आहे आपले मित्र कोण आहे त्याचा चिरंतन परिणाम आपल्या व्यक्तिमत्वावरती होत असतो. आपलं व्यक्तिमत्व घडत असते, आपण नावारूपाला येत असतो, आपली विचारधारा ही निर्धारित होत असते या कारणामुळे की आपले मित्र कोण आहेत, आपण काय वाचतो, आपण काय ऐकतो, आपण कशाबद्दल मनामध्ये कुठल्या संवेदना जोपासतो. दीज थिंग्स क्रिएट आवर कॅरेक्टर. And the contact with the best educationists, mathematicians, scientists created his personality. He firmly believed in equality for all the castes, creeds, races, gender and religions. सर्व धर्म समभाव हे त्याचं मूळ तत्व राहिलं. कोणत्याही प्रकारे त्यांनी स्वतःला मी एका पर्टिक्युलर रिलिजनशी कनेक्टेड आहे, मी एका पर्टिक्युलर कास्टचा आहे असं मानलं नाही. तर आयुष्यभर त्यांनी बुद्धिमान लोकांची कदर केली, आयुष्यात प्रतिभासंपन्न लोकांचा आदर केला. आणि जेव्हा तुम्ही इतरांना आदर देता तेव्हा तुम्हाला सुद्धा आदर मिळत राहतो विद्यार्थी मित्रांनो. सो ही बिलिव्ड इन इक्वॅलिटी. ही बिलिव्ड इन इक्वॅलिटी फॉर ऑल द कास्ट्स, क्रीड्स, रेसेस, जेंडर अँड रिलिजन्स. तर सर्व प्रकारच्या जाती, पंथ, वंश, लिंग आणि धर्म यावरती त्यांनी समसमान प्रेम केलं. कधीही त्यांनी स्वतःच्या मनामध्ये असा कुठलाही कॉम्प्लेक्स ठेवला नाही की हे या एका पर्टिक्युलर कास्टचे आहे, हे माझे मित्र असू शकत नाही, तर हे मेरिटोरियस आहे बस, दॅट्स ऑल, दे आर माय व्हेरी गुड फ्रेंड्स. He had joined the movement सर्वोदय, working for the upliftment of tribals. आदिवासी लोकांच्या उन्नतीसाठी सर्वोदय चळवळ जी चालू केली गेली, ज्याचं पायोनियर विनोबा भावे राहिले, त्या चळवळीमध्ये तो एक ॲक्टिव्हिस्ट, एक सक्रिय कार्यकर्ता म्हणून राहिला. These greats broadened his vision and created in him a passion for excellence. He learned from them a lesson in humility and hard work. He learned a lesson in humility and hard work. He always strived for excellence. प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली त्यांनी स्वतःला उत्कृष्ट सिद्ध करण्यासाठी. And he did his best to keep the people around him happy, to do something in the interest of the poor, needy and the suffering. Although with talented IIT group, Achyut learned various subjects with intensity and curiosity. Though he was the student of IIT Bombay, he learned so many subjects with intensity and curiosity. He strongly felt that curiosity is the source of progress in science and technology. तुमच्याजवळ चौकस बुद्धी असायला पाहिजे. ही चौकस बुद्धी काहीतरी जाणून घेण्याची प्रबळ इच्छा तुम्हाला आयुष्यामध्ये पुढे नेत असते, तुम्हाला कष्ट करायला प्रोत्साहित करत असते. He firmly believed in equality and he loved the humanity.
Mr. Godbole worked as CEO or MD of multinational companies at global level. He handled his offices in US, Japan, Europe and Australia. He was expert in dealing, negotiating, in making contracts. ॲज अ चीफ ही नेव्हर ग्रीव इगोइस्टिक. आपण एखाद्या विभागाचे प्रमुख आहोत म्हणून आपल्याला अहंकाराने स्पर्श केला असं कधीही त्यांनी स्वतःच्या बाबत होऊ दिलं नाही. ही गेव इम्पॉर्टन्स टू हिज कोवर्कर्स, कलिग्स अँड सबऑर्डिनेट्स. आपल्यासोबत काम करणाऱ्या सहकाऱ्यांना त्यांनी अतिशय सन्मानाने वागवलं. ही gave importance to his co-workers, colleagues and subordinates. He treated them as friends. He valued teamwork. What is team? What is the long form of team? Together everyone achieves more. He believed in teamwork and he did so. And that's why his name has an aura. Aura means what? Aura means एक वलय, एक प्रकाशमान वलय त्याच्या नावाभोवती त्यामुळे तयार होऊ शकलं. तर विद्यार्थी मित्रांनो, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ व्हॉयजिंग टुवर्ड्स एक्सलन्स बाय अच्युत गोडबोले. वी विल डिस्कस मोर अबाउट धिस autobiographical article in our tomorrow's meeting. And thank you very much. Have a wonderful day.